الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 25 من شهر ذي الحجة لعام 40 و400 وألف للهجرة، الموافقة 25 من شهر أغسطس لعام 19 و2000. نواصل حديثنا في تفسير كلام ربنا عز وجل، ونستأنف حيث توقفنا البارحة مع سورة قارعة بإذن الله تبارك وتعالى، وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque dimanche soir afin d'enchaîner, de continuer notre étude du Coran, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc de faire suivre ce qu'on a commencé hier, notamment avec un nouveau chapitre coranique qui est intitulé Al-Qari'ah, c'est-à-dire celle qui fracasse ou bien la fracassante. Et nous sommes arrêtés hier soir avec la lecture du 5e verset, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit: et les montagnes seront comme la laine cardée. Et nous avons donc traité des 5 premiers versets de cette surah, et nous reprenons aujourd'hui avec le 6e verset. قال الله تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فأما من ثقلت موازينه، تدل هذه الآية على أن الناس ينقسمون يوم القيامة إلى قسمين. وبالمناسبة مررنا على قول الله تبارك وتعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هل يفهم من وجود كلمة الناس في هذه الآية أن الناس كلهم سواء في كونهم شبهوا بالفراش المبثوث؟ أي هل جميع الناس بأصنافهم المعروفة، مؤمنون وكافرون، هل تشبه هيئة خروجهم هيئة الفراش المبثوث، أو يكون هذا التشبيه لصنف دون آخر؟ وقد سبق أن قلنا أن كلمة الناس كلمة يراد بها العموم، لكن في بعض المواطن قد يراد بها الخصوص، وضربنا لذلك أمثلة من القرآن كقول الله تبارك وتعالى إنه تحت التنزيل في آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس قلنا المقصود أحسنت، أبو سفيان. الذين قال لهم الناس أي أبو سفيان، إن الناس أي جميع الناس قد جمعوا لكم أو قد جمعوا لكم. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: أم تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. من الناس هنا؟ لحظة واحد؟ ها؟ لا، أم تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الناس هنا من؟ ها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم. كنت تعرف الجواب، وكنت أعرف أنك تعرف. النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في بعض الأحيان تكون كلمة الناس يراد بها خصوص لا العموم. وهنا قوله تبارك وتعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هل جميع الناس يكونون يوم القيامة كالفراش المبثوث؟
عند خروجهم من قبورهم؟ الجواب لا. هناك من يخرج من قبره مطمئنا آمنا لا يخاف ولا يحزن. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الصالحين المؤمنين يخرجون آمنين غير فزعين من قبورهم. إذن الناس في هذه الآية عموم يراد به الخصوص. طيب، نرجع إلى قوله تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه، فالناس باعتبار وزن أعمالهم ينقسمون إلى قسمين. يرحمك الله، هذا عطاس وسهاد، إذن شفاك الله. إذن الناس باعتبار وزن أعمالهم قسمان: قسم تثقل موازينهم. كيف ذلك؟ ما معنى قوله تبارك وتعالى ثقلت موازينهم؟ أي كانت موازينهم ثقيلة بالأعمال الصالحة، بالحسنات. ومنهم من قال: من ترجح حسناتهم سيئاتهم، وهذا كالآخر لا فرق بينهما. والميزان والموازين المذكورة في الآية جمع، واختلف المفسرون في مفرده. فمنهم من قال الموازين جمع وزن، ومنهم من قال الموازين جمع ميزان، ومنهم من قال الموازين جمع موزون. وهذه الكلمات الثلاث يصح أن يكون جمعها موازين. فما المقصود إذن؟ وكذلك اختلف العلماء في أشياء كثيرة تتعلق بمبحث الميزان يوم القيامة. أولا، هل هناك ميزان واحد أم موازين مختلفة متعددة؟ والأظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن هناك ميزان واحد. أما القائلون بوجود أكثر من ذلك فاعتمدوا على قوله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين جمع ميزان. وهذه الآيات كلها التي فيها فأما من ثقلت موازينه، مع العلم أن مثل هذه الآية تكررت في القرآن 3 مرار. في الأعراف: فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وفي المؤمنون: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وفي القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وتكرار الآية الواحدة في القرآن يدل على أهمية الأمر، والقرآن كل ما فيه أهم ما يكون، فيجب التركيز على هذه الأشياء. فأما من ثقلت موازينه، أولا ذكرنا خلاف أهل العلم في عدد الموازين، هل هناك ميزان واحد أم موازين متعددة؟ والأظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن هناك ميزان واحد، وهذا الميزان سبق أن قلنا شيئا من أوصافه التي جاءت بها السنة، من ذلك أنها بيد جبريل عليه السلام، ومن ذلك أن هذا الميزان له كفتان ولسان، ومن ذلك أن الكفة الواحدة من هذا الميزان يسع السماوات والأرض. الكفة الواحدة تسع السماوات والأرض كلها، وهذا يدل على عظمة الكفة فضلا عن الميزان. أما وصف نوعية هذا الميزان بأنه مصنوع من زبرجد وياقوت وغير ذلك فهذا لا يثبت به الدليل. على كل حال، هذا المقصود مما جاء به الوصف
للميزان. أما ما يوزن في الميزان فكذلك محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أن الموزون في الميزان هو الأعمال، ومنهم من قال أن الموزون في الميزان هو صحائف الأعمال، ومنهم من قال أن الموزون في الميزان هو العامل نفسه، ومنهم من قال أن الموزون في الميزان هذه الأمور كلها. فأما من ثقلت موازينه، جاء في صحيح ابن حبان من حديث زر بن حبيش رضي الله عنه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أراد أن يجني عود الأراك ليستاك، فلما امتد ليصل إلى الغصن ظهرت ساقاه، وكانت ساقاه نحيفتين فلما رأى الناس ساقيه أخذوا يضحكون، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد، لهما في الميزان أثقل من أحد. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يوزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذان الحديثان يدلان دلالة واضحة على أن العامل يوزن. وهناك أحاديث كثيرة تخبرنا عن أعمال صالحة تثقل الميزان، وهذه الآية تقول فأما من ثقلت موازينه. ونحن نريد أن نعرف بماذا نثقل موازيننا. أول هذه الأحاديث حديث صاحب البطاقة، حديث معروف أن رجلا يحاسبه الله عز وجل يوم القيامة فيخرج له 99 سجلا تمتد إلى مد البصر كلها مليئة بالسيئات، فتوضع في الكف كفة، ثم يخرج له بطاقة واحدة مكتوب عليها لا إله إلا الله. نحن نذكر الحديث باختصار، والخلاصة أن البطاقة لما وضعت في الكفة الأخرى رجحت السجل المليء بالسيئات. وفي تمام القول أنه لا يثقل مع كلمة التوحيد شيء، فلا إله إلا الله أثقل ما يكون في الميزان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من إيش؟ أحسنت، من حسن الخلق، من حسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل أو المرأة إذا مات ولدهما فصبرا واحتسبا الأجر كان أجر صبرهما أثقل شيء في الميزان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من تبع الجنازة حتى صلى عليها
وحتى دفنت يعني فرغ منها أن له قراطين، ومن تبع الجنازة حتى صلى عليها ولم يتبعها حتى تدفن له قيراط. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فالقيراط الواحد أثقل في الميزان من أحد، أثقل في الميزان من أحد. فالمسلم الذي يرتل هذه الآية ثم يخبر بمثل هذه الأحاديث يجب أن يجتهد غاية الاجتهاد في القيام بهذه الأعمال ما استطاع إلى ذلك السبيل، حتى يأتي يوم القيامة ويجد كفة حسناته أثقل ما يكون. وهناك أحاديث أخرى ذكرت أعمالا تكون في الميزان ثقيلة. ثم إذا كانت موازينك ثقيلة ما هي النتيجة؟ قال الله عز وجل: فهو في عيشة راضية. وقال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يسأل أهل الجنة بعد دخولهم الجنة قائلا: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أثقلت موازيننا وأنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. ثم يقول لهم: سلوني، فيجتمعون على كلمة واحدة: أن رضينا فارض عنا. فيقول الله عز وجل: لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي. الحديث الشاهد أن العيشة الراضية على الإطلاق هي عيشة المسلم بعد أن أدخله الله الجنة. ويفهم من هذا أنه لا يمكن للإنسان أن يعيش هذه العيشة الراضية إلا في الآخرة. أما في هذه الدنيا فهذه الدنيا تتعاقب فيها الأمور الحسنة والسيئة، تسرك وقتا وتسوءك أخرى أو آخر، فأنت تدور بين النعم والابتلاءات، يوما تكون فيه مسرورا وآخر تكون فيه حزينا. فلا يطمع أحد في أن تكون عيشته في هذه الدنيا رضية على الدوام، هذا خيال، إلا لصاحب الإيمان الكامل. لأن الله تبارك وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هناك جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل في جنة الآخرة. هذه الجنة هي جنة الإيمان. فالمؤمن يتنعم في إيمانه ويحب إيمانه أكثر من كل شيء. يقول الله تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالذي حبب الله عز وجل إليه الإيمان ذاق لذة هذه الحياة، لذة العيش الهنيء الرضي. أما غيره فلا يتعب نفسه، فلن يجد هذه الراحة أبد الآبدين، لا في الدنيا ولا في الآخرة، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Donc nous passons au 6e verset de cette sourate, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: quant à celui dont la pesée
dont les balances seront lourdes. Il sera alors dans une vie satisfaisante. Donc ici Allah Tabaraka wa Ta'ala nous annonce, nous informe qu'après que les gens sortent de leur tombe, d'une façon désordonnée, désorganisée, suite à leur peur et leur frayeur et leur crainte, jusqu'à ce qu'on les compare à des papillons éparpillés, eh bien, ils seront divisés en deux groupes. Mais avant de passer à cette division, il est important de revenir sur les versets précédents lorsqu'Allah Ta'ala dit « Yawma yakunu nas » le jour où les gens seront comme les papillons éparpillés. Le mot « an-nas », les gens, est un mot qui vise la généralité. En arabe, nous avons des termes qu'on emploie pour viser tout le monde de façon générale. Cependant, il arrive que ces termes-là qui sont employés à la base pour indiquer la généralité soient utilisés pour viser un groupe en particulier. On a an-nas ou on a encore kullu, tout. Pour an-nas, par exemple, dans Surat Ali Imran, Allah Ta'ala il dit الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. Ceux à qui les gens ont dit les gens se sont réunis contre vous, alors craignez-les. Donc ceux à qui les gens ont dit les gens se sont réunis contre vous. An-nas, an-nas. Eh bien dans ce verset, même si on a le même mot, an-nas, eh bien ça ne vise pas les mêmes. Le premier an-nas, selon les exégètes, c'est Abu Sufyan ibn Harb, radiyallahu anhu. Et le second an-nas, c'est tout le monde. On a aussi dans Surat An-Nisa, quand Allah Ta'ala dit Am turiduna an non, am tahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli. Est-ce que vous enviez les gens par rapport à ce qu'Allah leur a donné de sa grâce? Les gens. Donc les exégètes ont dit que les gens dans ce verset, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il arrive qu'on emploie un terme qui vise à la base la généralité pour viser un groupe en particulier ou un individu en particulier. Pareil avec kullu. Kullu. Kullu, ça veut dire tout. Allah dit dans le Coran kullu shay'in halikun illa wajhah. Toute chose est vouée à être anéantie sauf son visage. Toute chose. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fasbahu la yura illa masakinuhum fasbahu la tara illa masakinahum qira'atan tudammiru kulla shay'in. Ça fait référence au vent qui a été envoyé comme punition au peuple de Ad et qui a tout détruit. Allah il dit tudammiru kulla shay'in. Ce vent-là a détruit toute chose. Donc est-ce que le vent envoyé à Ad a détruit toute chose dans la création, ou bien est-ce qu'il n'a détruit que le peuple de Ad et l'endroit où il vivait? La deuxième solution. Ou encore dans Surat An-Naml, lorsque la huppe, Al-Hudhud, est revenue à Sulayman faire son rapport en l'informant de l'existence d'une femme qui était à la tête d'un peuple qui adorait le soleil. Puis il dit Inni wajadtu imra'atan tamliku min kulli shay. J'y ai trouvé une femme qui possède de toutes choses. Est-ce qu'elle possédait toutes choses réellement, complètement, absolument? Non. Elle ne possédait pas le royaume de Sulayman alayhi salam ou autre chose. Donc des fois on trouve un terme qui indique la généralité, mais avec lequel on vise quelque chose en particulier. Ici on revient à Al-Qari'a, Yawma yakunu an-nas, le jour où les gens seront comme les papillons éparpillés. Est-ce qu'on doit comprendre que tout le monde, sans aucune exception, sortiront de leur tombe effrayés, perturbés, craintifs, perplexes, en courant dans tous les sens, comme des papillons éparpillés, qu'ils soient croyants ou mécréants, quelles que soient leurs caractéristiques, ou bien est-ce qu'on vise ici une partie et pas tout le monde? Eh bien, l'avis qui paraît le plus juste, et Allah Ta'ala c'est mieux, c'est que ce n'est pas tout le monde, effectivement. Ceux qui
sortiront de leur tombe comme des papillons éparpillés, ce seront ceux qui ont refusé de croire ici-bas qu'il y a un jour de la résurrection dans lequel ils seront ressuscités, dans lequel ils sortiront de leur tombe, et dans lequel ils seront jugés, et dans lequel ils finiront au paradis ou en enfer. Ils ont refusé d'y croire. Et lorsque ils sortiront et qu'ils se rendront compte que c'était la vérité finalement, alors là, ils regretteront et ils seront pris d'une peur terrible. Ils diront, ah oui, c'est la promesse de Rahman. Les messagers avaient dit vrai. Mais c'est trop tard, ça y est. C'est trop tard. Donc ce sont eux qui seront pris d'une frayeur terrible. Quant à ceux qui ont vécu sur la foi et ont cru en ce jour et se sont préparés pour, donc ils sortiront et sauront ce qu'il se passe. D'ailleurs, il y a un hadith rapporté par... c'est une bonne question, je ne sais plus. Mais d'après Aïcha radiyallahu anha, elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hal tadhkuruna ahlikum yawm al-qiyamah. Est-ce que vous vous rappellerez de vos familles le jour de la résurrection? Le prophète a dit oui. Illa fi thalathati mawatin. Sauf dans 3 cas, dans 3 endroits. Inda tatayuri as-suhuf, lorsque les registres d'action s'envoleront dans le ciel pour rejoindre leurs propriétaires et tomberont soit dans leur main droite, soit dans leur main gauche. Wa inda wad'i al-mizan, et lorsque la balance sera posée. Wa inda murur an-nasi ala as-sirat, et lorsque les gens traverseront le pont au-dessus de l'enfer pour atteindre le paradis. Inda idhin, à ce moment-là, la yadhkuru ahadun ahada. À ce moment-là, personne ne se souviendra de qui que ce soit. Hein? Personne. Alors, Rasul, Aïcha demande au prophète. Le prophète dit oui, sauf dans ces 3 cas-là. 3 cas-là. Donc là, on ne pourra faire une exception sans avoir de preuves. Et il n'y en a pas. Donc, ça signifie que, en dehors de ces 3 cas-là, les gens se rappelleront les uns des autres. Donc on revient au verset. Donc on trouve dans le Coran des versets qui nous font comprendre que les croyants, le jour de la résurrection, ils seront en sécurité. Ils n'auront rien à craindre. Ils ne seront pas effrayés. Quand tout le monde sera pris par la frayeur totale, Allah dit La yahzunuhumul faza'ul akbar. Ils ne seront pas attristés par la frayeur, la frayeur ultime. Ils n'auront rien à craindre. La khawfun alaykum wa la antum tahzanun. Ils n'auront pas à avoir peur. Donc, tous ces versets-là nous font comprendre que cette anarchie qui aura lieu le jour de la résurrection à cause des gens et de leur frayeur ne touchera pas les croyants. Et Allah Ta'ala, il sait mieux. Donc on revient à فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Donc les gens se diviseront en 2 catégories par rapport à la pesée de leurs actions. Par rapport à la pesée de leurs actions. Pourquoi je précise par rapport à la pesée de leurs actions? Parce que dans le Coran, Allah il nous dit que les gens le jour de la résurrection se diviseront en 3 catégories. Pas en 2 seulement. Ashabul maymana, ashabul mash'ama, was-sabiq. Les gens de la droite, les gens de la gauche et ceux qui devancent. Et ceux qui devancent se divisent en 2 catégories. Al-muqarraboun wal-abrar. Les rapprochés et les pieux. Donc à la fin, ça fait combien? Ça fait 4 catégories. Dans tous les cas, là on précise que la division des gens sera en fonction de la pesée des actions. Ça veut dire quoi? Que les actions des gens seront pesées. Et soit on aura des gens dont les actions seront lourdes, soit on aura des gens dont les actions seront légères. Ici, le mot employé, c'est mawazinuhu. Le mawazin. Le mot mawazin est un pluriel. Ala wazni fawa'il. Min sirati muntaha al-jumu'. Ça, c'est la forme ultime du pluriel, ou plutôt des pluriels, parce qu'en arabe, il y a plusieurs pluriels. يرحمك الله جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم جمع التكسير جمع القلة جمع الكثرة صيغة منتهى الجموع إلى غير ذلك. Il y a plusieurs formes de pluriel. Fawa'il fait partie de la forme ultime du pluriel. Ça sert à quoi de savoir ça? Plusieurs choses.
entre autres qu'il est mamnou' min as-sarf. Qu'est-ce que c'est mamnou' min as-sarf? Si tu connais la grammaire, bsahtek, tu connais pas, bsahtek. Shahid, c'est que là, le côté grammatical du mot ne nous intéresse pas ici. Là, ce qui nous intéresse, c'est de trouver le singulier. Et d'ailleurs, trouver le wazn, c'est-à-dire la forme du mot au pluriel, nous aide à trouver son singulier. Dans le cas où cette forme-là ne peut être que la forme d'un seul singulier. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas ici. Mawazin peut être le pluriel de plusieurs singuliers, et pas d'un seul seulement. Mawazin, fawa'il. Alors ça peut être le pluriel de mizan, mizan, mawazin. Ça peut être le pluriel de mawzoun, mawzoun, mawazin. Et ça peut être le pluriel aussi de wazn, wazn, mawazin. Donc on va voir le même pluriel pour 3 mots différents. Et cette variété de mots singuliers qui ont le même pluriel, eh bien, élargissent notre compréhension du verset. Ça veut dire quoi? Que les choses qui sont lourdes seront soit dans des balances, ou seront soit plusieurs choses pesées. Et là, on a donc ces différentes compréhensions engendrent des divergences chez les savants. Donc si on part du principe au mawazin, c'est le pluriel de mizan, de balance. Ça signifiera qu'il n'y a pas qu'une seule balance au jour de la résurrection, mais qu'il y en a plusieurs. Et certains savants ont eu cet avis-là, comme quoi il n'y a pas qu'une seule balance le jour de la résurrection, mais il y en a plusieurs. Cependant, on vous passe les détails de la divergence, mais il apparaît, Allah Ta'ala sait mieux, que l'avis qui paraît le plus juste est qu'il n'y en a qu'une seule. Et sachez que cette divergence-là ne repose pas seulement sur une supposition due à un singulier ou un pluriel, mais sur d'autres textes, dans le Coran et la Sunna. Comme le verset où Allah Ta'ala dit et nous poserons les balances de la justice le jour de la résurrection. Donc il y a plusieurs textes, et il apparaît, et Allah Ta'ala sait mieux, qu'il n'y en a qu'une seule en fait, une balance. Une balance énorme, une balance grandiose. Il a été rapporté dans le texte, dans les textes, que cette balance-là a 2 plateaux. Et qu'un seul de ces 2 plateaux est suffisamment large pour cerner les cieux et la terre. Les 7 cieux et les 7 terres. Ces 7 cieux et ces 7 terres tiennent dans un des plateaux de la balance. Subhanallah. ألا تعجبون والله أنا أتكلم معكم بصدق وأستغرب من جمود وجوهكم وأنا أقول لكم مثل هذه الأشياء وأرجو أن يتحرك شيء في صدوركم إذ لم يتحرك شيء في وجوهكم. Vous savez mes frères, on est entre nous, c'est la famille, hein. Je parle franchement. Souvent il m'arrive de vous dire des choses qui sont quand même extraordinaires. Et je vous observe et je ne vois absolument aucune réaction, même pas un soulèvement de sourcil. J'espère que l'immobilité des traits de vos visages ne laisse pas transparaître une immobilité dans vos poitrines. Moi, je n'ai pas accès à vos poitrines. Allah Ta'ala qui sait ce qui se passe dans vos poitrines quand on entend des choses de ce genre-là. Mais j'espère au moins que l'absence de réaction dans vos visages n'indique pas une absence de réaction dans vos cœurs. Et ce serait grave. Ce serait grave qu'on parle aux croyants de choses extraordinaires quand même. Parce qu'il faut se rappeler que les 7 cieux, ce n'est pas non plus 1 kilomètre carré. C'est des milliards de kilomètres carrés. Et chaque ciel, il est plus grand que celui qui le précède. Quand on sait que le ciel, le premier ciel, est celui dans lequel il y a le soleil et la lune. Allah dit dans le Coran تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Dans le premier ciel, sama ou dunya, il y a le soleil et la lune. C'est-à-dire que selon notre vision actuelle du ciel, il faut aller dans l'espace pour être dans le premier ciel. Là, ce qu'on a nous sur nos têtes, ce n'est qu'une partie infime du premier ciel. Et on sait que le second
Après, où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il finit, Allahu A'lam, on ne sait pas. Il y a des textes qui nous disent que entre ce ciel-là et celui qui le suit, il y a 500 ans. Mais 500 ans de quoi? Je ne sais pas. 500 ans à vol de quoi? Avec quel moyen de parcourir cette distance durant cette durée? Nous, aujourd'hui, dans les découvertes scientifiques, dans l'espace, on se déplace en années-lumière. Une année-lumière, c'est une année dans laquelle, pendant toutes les secondes qu'il y a sur une année, tu te déplaces à la vitesse de la lumière, soit 300 000 km secondes. Donc déjà, il faut que tu calcules le nombre de secondes qu'il y a dans une année. Ça fait combien à peu près? Quand tu sais qu'il y a 60 secondes dans une minute, et qu'il y en a 3600 dans une heure, qu'il y en a 24 000... Hein? Comment? Voilà. Dans la journée, plus cette journée-là, tu la multiplies par 365 et ça va faire combien? Ça, c'est le nombre de kilomètres parcourus en une année. Soi-disant, dans le cas où on pourrait se déplacer à la vitesse de la lumière. Moi, il faut rigoler les scientifiques quand ils disent ouais, on a trouvé une exoplanète dans un système solaire pas loin, à 70 années-lumière, on y arrive. Et après Zama, tu vas réussir, toi, à nous trouver un carburant, un moteur, une fusée qui va réussir à nous déplacer dans l'espace à raison de 300 000 km secondes. La vitesse de la lumière. Oh, ils y croient. Ils ont des télescopes, ils cherchent des planètes avec des conditions de vie comparables à celles qu'on a ici. Zama, qui ne sont pas trop loin du soleil, pas trop près non plus, où il y a une atmosphère, où il y a de l'oxygène, où il y a du dioxyde de carbone, où il y a du... Voilà. Et que Zama, là-bas, on peut vivre. Et là, t'en trouves 20 000. Ben vas-y dans une, vas-y. Bref, c'est une parenthèse. Donc, dans un ciel, le premier qui est le plus petit. Le plus petit. On a le soleil et la lune, puis on a le second au-dessus, le deuxième qui est beaucoup plus grand, puis ensuite le troisième qui est beaucoup plus grand, et ainsi de suite. Et tous ces cieux-là, puis les terres, celles sur lesquelles nous sommes, et celles qui sont en dessous, et ainsi de suite, 7 terres superposées, comme on a 7 cieux superposés, tout ça, ça tient dans un plateau de la balance. Mais comment cette balance, elle peut être grande? Ça t'a pas choqué? Non, pour moi ça ne me dérange pas, elle peut être grande comme elle veut, ça changera dans ma vie, d'accord. Eh bien, cette balance, elle sera apportée par Jibril alayhi salam. Ah, enfin une réaction. C'est-à-dire que Jibril alayhi salam, il est énorme, il est immense. C'est celui qui va ramener cette balance-là. Cette balance, donc elle a 2 plateaux, elle a une langue, c'est-à-dire, vous savez, dans les balances à l'ancienne, il y avait une sorte de truc au milieu là qu'on déplaçait pour savoir qui était le plus lourd dans les 2 balances. Et donc cette balance-là, cette balance extraordinaire, on doit y croire en tant que musulman. Et qu'est-ce qu'on va y peser dans ces balances-là? Et là on revient à l'autre singulier possible, c'est-à-dire al-mawzoun, ce qui est pesé. Qu'est-ce qui va être pesé? Alors les savants ont divergé aussi à ce sujet-là. Il y en a qui ont dit que ce sont les actions qui seront pesées. D'autres ont dit que ce sont les registres dans lesquels les anges ont inscrit nos actions qui seront pesées. Et enfin, d'autres ont dit que ce sont les acteurs eux-mêmes qui seront pesés. Et pour finir, il y en a qui ont dit que tout ça sera pesé. Et ainsi, soit la balance elle sera lourde, soit elle sera légère. Parmi les textes qui nous disent que les gens seront pesés, on a le hadith de Zir ibn Hubaysh radiyallahu anhu, comme quoi un jour Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a voulu arracher une branche de l'arbre de l'Arak pour se faire un siwak. Et comme la branche était assez élevée, il a dû donc se tendre entièrement pour arriver à la branche en question. Et en se tendant, donc son qamis il s'est légèrement relevé et a laissé apparaître ses jambes, ses tibias. Et Abdullah ibn Mas'ud était très maigre, très mince. Et alors on a vu apparaître 2 jambes très minces. Et les sahaba radiyallahu anhum étaient des hommes comme nous, enfin physiquement parlant, et encore.
Mais dans le sens où ce n'étaient pas des gens coincés, des gens bloqués, c'est des gens qui savaient plaisanter entre eux, qui riaient entre eux, qui avaient des relations tout à fait normales entre eux. Alors il y en a qui se sont mis à rire. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande aux gens qui rient, pourquoi riez-vous? De quoi riez-vous? Alors ils lui répondent, de la minceur de ses jambes. Ce sont ces jambes minces qui nous font rire. Et ne se moquaient pas de lui. Mais ils ont ri. Comme quoi on peut rire avec quelqu'un de lui sans qu'il ne le prenne forcément pour de la moquerie. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, par celui qui a mon âme dans sa main, ces deux jambes-là minces qui vous font rire, elles sont plus lourdes que la montagne de Uhud dans la balance au jour de la résurrection. Ça indique bien que l'homme, il sera pesé. Et ce qui fera son poids dans la balance, ce n'est pas le poids qu'il a aujourd'hui dans la balance. Tu as vu, quand tu montes sur la balance, tu fais des deux ayars, ça monte pas. Mais ça monte. Alors il y en a qui pourraient se dire, vas-y, je vais manger beaucoup, comme ça je serai gros, et le jour de la résurrection, je pèserai lourd dans ma balance. Mais non. Là, la lourdeur de ton corps qui fera pencher la balance n'est pas due au kilo que tu n'arrives pas à perdre ici-bas. Non. Là, elle est due à la lourdeur que tu as auprès d'Allah Azza wa Jal, dans ta foi et ta piété, et la pureté de ton cœur et de tes intentions. C'est ça qui te rendra lourd auprès d'Allah Azza wa Jal. Fadal. D'ailleurs, le prouve le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, comme quoi, le jour de la résurrection, on fera venir un homme énorme, obèse, et il ne pèsera pas auprès d'Allah l'équivalent de l'aile d'un moustique. Malgré les centaines de kilos qui couvrent son corps, eh bien dans la balance, il ne pèsera rien. Même pas l'aile d'un moustique. Parce qu'il ne vaut rien auprès d'Allah, celui-là. Donc, les gens seront pesés. Et les actions seront pesées. Et la Sunna nous a appris qu'il y a des actions qui pèsent très lourd dans la balance. Parmi ces actions-là, et la première, celle en tête de liste, la plus importante, c'est kalimatut tawhid. La ilaha illallah. Comme dans le hadith de l'homme qui ne possédera comme bonne action qu'une petite carte sur laquelle figure la ilaha illallah. Le jour de la résurrection, on lui sortira 99 parchemins longs comme l'étendue de la vue, sur lesquels ne figurent que des mauvaises actions. On lui dira, Hal tunkiru min dhalika shay'a? Est-ce que tu rejettes quoi que ce soit dans cela? Il dira, non, je reconnais que tous les péchés qui y figurent, je les ai accomplis. Alors on les placera sur un des plateaux de la balance et on lui sortira, on lui dira, est-ce que tu as des hasanat? Il dira, non, je n'ai pas. Il dira, tu en as. Et on lui sortira cette petite carte sur laquelle figure la ilaha illallah. Après, il pensera que cette petite carte, à côté de ces 99 parchemins longs comme ci, comme ça, il dira, c'est quoi ça? C'est rien, ça vaut rien. Allah lui dira, ne t'inquiète pas, on ne te fera pas de tort. La tudlamu al-yawma indana. Alors, on posera la carte sur l'autre plateau et c'est la carte qui l'emportera. Et à la fin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien qui peut faire face à la ilaha illallah dans la balance le jour de la résurrection. Lakin, cependant, ne va pas croire que c'est bon, je dis la ilaha illallah avant d'aller dormir, puis c'est bon, ça suffit. Non, mon frère, ça ne marche pas comme ça. La ilaha illallah, comme l'a dit Wahb ibn Munabbih ou d'autres salafs, c'est la clé qui ouvre la porte du paradis. Mais il n'y a pas de clé sans qu'elle n'ait des dents. Si tu viens avec une clé qui n'a pas de dents, la porte elle restera fermée. Amma tu viens avec une clé qui a des dents, alors on t'ouvrira la porte. La ilaha illallah, elle vient, c'est une parole qui est lourde de conséquences et qui engendre une responsabilité. C'est pour ça que les Arabes, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, refusaient de la prononcer. Ils ne voulaient pas la dire. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnoun. Quand on leur disait la ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil et ils disaient, allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou? Ils ne voulaient pas la dire.
Vous voulez pas. Et Allah il dit fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. Tu dois le savoir et tu dois l'appliquer. Amma le dire tous les jours sans savoir ce que ça veut dire ni l'appliquer, ça ne te servira à rien devant Allah Azza wa Jal. Les hypocrites la disent. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Allah il témoigne et atteste que les hypocrites ne sont que des menteurs. Les hypocrites ils disent la ilaha illallah. Ils font la prière, ils jeûnent, ils font l'aumône, ils font le pèlerinage et ils font même la bataille et pourtant Allah il n'accepte rien d'eux. Rien. Alors pourquoi ils font tout ça et Allah il n'accepte rien d'eux alors pendant que d'autres ne font rien, ni ils prient, ni ils jeûnent, ni ils font le pèlerinage, ni ils font l'aumône. Alors le reste on n'en parle même pas, mais ils disent la ilaha illallah, ah c'est bon il va au paradis. Là, non mes frères, ne vous faites pas avoir par ce discours qui vous fait croire qu'il suffit de dire la ilaha illallah pour aller au paradis. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand les gens venaient se convertir à l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils prêtaient allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils prêtaient allégeance. Sur quoi reposait ce serment d'allégeance? Ils posaient, imaginez-vous le serment, à quel point il est lourd. Ils mettaient leurs mains dans celles du prophète alayhi salatu wa sallam. Et ils disaient, je te prête allégeance sur le fait que je n'adorerai jamais rien ni personne en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et que je ferai la prière, et que je jeûnerai, et que je ferai. Tu crois, ils venaient, disaient la ilaha, ça finit? Ça ne s'arrêtait pas comme ça, ça ne marchait pas comme ça. C'est des paroles et des actes. Donc tous les hadiths qui vous disent que le jour de la résurrection, celui qui dit la ilaha illallah, il aura ci, il aura ça, ce sont des hadiths clairs et authentiques. Mais il faut les comprendre en fonction de ceux qui les appliquent, qui appliquent la ilaha illallah. Quant à celui qui ne l'applique pas, il peut la répéter toute la journée, toute sa vie, elle ne lui servira à rien. À rien du tout. Donc la ilaha illallah est l'action, la parole la plus lourde dans la balance de la résurrection. Le prophète nous dit aussi sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance au jour de la résurrection que le bon comportement. Et il nous dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a deux paroles légères sur la langue, lourdes dans la balance, aimées auprès du tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Et il nous dit sallallahu alayhi wa sallam que alhamdulillah, cette parole-là, remplit la balance. La balance, on a dit qu'elle était grande comme quoi? Plus grand que les cieux et la terre. Un plateau. Avec alhamdulillah, tu remplis la balance. Non? Ala ta'jaboun. Alhamdulillah, il remplit la balance. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui suit un convoi funéraire jusqu'à ce qu'on prie sur lui, aller sur le défunt, et qui assiste et qui le suit jusqu'à ce qu'on l'enterre, donc il le suit du début à la fin, on lui écrira, on lui attribuera 2 montagnes, qirat. Alors que celui qui suit le convoi funéraire et qui prie sur le défunt sans l'accompagner jusqu'à ce qu'on l'enterre, lui, on lui en attribuera une montagne. Puis il finit en disant sallallahu alayhi wa sallam que une montagne de bonne action qui est attribuée à celui qui fait ça est plus lourde dans la balance que la montagne de Uhud. À savoir que quand on dit la montagne de Uhud, ça veut dire la chaîne de montagnes, parce que Uhud c'est pas seulement une montagne, c'est toute une chaîne qui entoure Médine. Le prophète dit aussi sallallahu alayhi wa sallam que celui ou celle qui perd un enfant, il meurt, et qui patiente, et qui compte sur la récompense qu'Allah lui a promis, eh bien Allah Azza wa Jalla lui inscrira une récompense plus lourde dans la balance que la montagne de Uhud. Ça c'est les bonnes nouvelles pour ceux qui perdent des enfants à la naissance ou bien après, ou bien en bas âge. Et d'autres textes qui nous parlent des actions qui alourdissent la balance. Toi, tu lis le Coran, tu trouves فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Quant à celui dont les actions seront lourdes.
en sachant que ce verset-là est répété dans le Coran à 3 reprises. À 3 reprises, on retrouve فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Quant à celui dont les actions seront lourdes. Et quand Allah Azza wa Jalla il répète une chose autant de fois, c'est pour nous dire hey, soyez attentifs, tendez l'oreille. C'est important si je le répète autant. Le jour de la résurrection, il y aura des balances, des plateaux, des actions, une pesée. Et subhanallah, cette pesée sera tellement importante et primordiale et capitale qu'à ce moment-là, tout le monde oubliera tout le monde. Tu oublieras ton père, tu oublieras ta mère, tu oublieras ta femme, tu oublieras tes frères, tu oublieras tes sœurs, tu oublieras tes enfants, tu oublieras tes amis, tu oublieras tes ennemis, tu oublieras tout le monde. Je vous donne un exemple, rigolez pas. C'est ce que j'ai trouvé dans ma petite tête. Vous avez déjà vu des jeux où les participants doivent faire tourner une roue. Tu te rappelles du juste prix quand on était petit tu te rappelles du juste prix. À la fin du juste prix, il y avait une grosse roue. Donc il y avait plusieurs chiffres. Et donc tu tournais cette roue-là. Ils sont en train de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu tournais cette roue-là et puis tu avais le 100. Quand tu avais le 100, tu gagnais un prix, je sais pas quoi. Mais la roue, elle tournait. Et au moment où la roue, elle tourne, regarde le participant. Tu avais le présentateur, il raconte ça, dit, ouais, vous voyez, il ne calcule même pas. Lui, à ce moment-là, c'est tout la roue. Il est en train de se dire, elle va s'arrêter sur quel chiffre, ma roue? Hein? Tu te rappelles de la roue de la fortune aussi? Quand on était petit, on n'avait pas grand-chose à faire, on regardait des émissions bizarres à la télé. Il y avait la roue de la fortune. Alors pareil, tu avais une roue, tu la faisais tourner, et tu avais donc différents chiffres, et quand tu trouvais une lettre après, tu gagnais le nombre de points par rapport à la lettre. Et tu avais la case, vous vous souvenez de la case noire là? Vous vous en souvenez pas? Oh, j'étais tout seul à regarder la télé quand j'étais petit ou quoi? Hein? Banqueroute, barakallah, tu m'as fait peur, je vais rentrer chez moi, je vais arrêter de regarder la télé. Et ouais, il y avait la case banqueroute. Et tu voyais la roue tourner, donc tu la lances avec force, donc au début elle tourne vite, et petit à petit la cadence de la roue diminue, puis tu es en train de te dire, oh là là, il y a la case banqueroute qui arrive là, ça va s'arrêter dessus. Et dès que ça s'arrêtait sur banqueroute, ça faisait un 1, et tu perdais tout ce que tu avais gagné. En fait, l'exemple, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais il est intéressant dans la réaction des participants au moment où la roue elle tourne. À ce moment-là, il n'y a plus personne. Ils sont tout seuls, ça y est, l'univers il n'existe plus. Leur seul ham, c'est où est-ce que la roue elle va s'arrêter. Et ça c'est pour une partie dans le jeu. Alors, si c'est une simple roue dans un simple jeu ici-bas pendant quelques minutes, comment on va être devant la balance le jour où les actions seront pesées, le jour où les actions seront posées, puis seront pesées. Après, on est en droit de s'imaginer, parce qu'on sait comment se produit le mouvement de la balance lorsqu'on pose différents poids sur les différents plateaux. Donc on voit bien qu'il y a un basculement, ça bascule d'un côté ou de l'autre. Donc là, imagine-toi à ce moment-là, donc on pose tes actions sur un plateau et les autres sur l'autre, puis allez, on va maintenant voir lequel des plateaux est le plus lourd. Eh bien là, mon frère, tu peux aimer qui tu veux, détester qui tu veux, penser en général à qui tu veux. Ce jour-là, il n'y aura plus personne. Plus personne, t'oubliera tout le monde. Il dit sallallahu alayhi wa sallam que dans les 3 endroits où plus personne ne se rappellera de quelqu'un, lorsque les actions seront pesées dans la balance au jour de la résurrection. Et toi, tu sais que tu vas y avoir droit. Tu vas y avoir droit. Après, certes, il y a des privilégiés qui auront le droit à accéder au paradis sans être jugés. Amin. Il y en a qui vont y aller au paradis sans être jugés. Ils ne connaîtront pas ça. Mais ça reste une quantité infime par rapport aux autres. Nous, on souhaite en faire partie. Mais malheureusement, on ne peut pas l'affirmer, on ne peut pas en être sûr.
Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est essayer de faire les actions qui nous permettraient d'en faire partie. Et encore, et malgré les efforts qu'on pourrait faire pour en faire partie, on ne pourra jamais en être sûr. On ne sait pas. Celui dont les actions seront lourdes, il sera dans une vie satisfaisante. Ça y est. Il n'aura plus jamais à craindre quoi que ce soit. Il ne sera plus jamais attristé par quoi que ce soit. Il ne tombera plus jamais malade. Il n'aura plus jamais faim. Il n'aura plus jamais soif. Il ne vieillira pas. Il ne sera plus jamais triste. Une vie totalement dédiée au bonheur et à la satisfaction, à la joie et aux délices et au plaisir. Une vie dans laquelle tu vis éternellement. Une vie dans laquelle tous tes souhaits sont réalisés. Une vie dans laquelle tout ce que tu désires t'est offert et donné. Et même plus encore. Une vie dans laquelle tu auras ce que tu n'arrives même pas à imaginer. Et ça, c'est dans l'au-delà. C'est seulement quand tu verras le plateau de tes bonnes actions penché du bon côté que tu auras accès au paradis et qu'enfin tu pourras vivre de façon satisfaisante, à ne plus jamais rien craindre. Allah dit dans le Coran, en parlant des croyants, et notamment ceux qui feront partie des gens du paradis, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Et il nous dit aussi au moment de la mort que l'âme pure et apaisée sera rappelée auprès de son Seigneur, satisfaite, et auprès d'un Seigneur satisfait, et elle aussi sera satisfaite. Radiyatan, satisfaite, mardiya, et satisfaisante. Et aussi, ça veut dire qu'ici-bas, la vie satisfaisante de façon absolue n'est pas à portée de main. Parce que ce bas monde est composé de bonheur et de malheur, de choses réjouissantes et de choses qui attristent, de bienfaits et d'épreuves. On ne peut pas vivre tout le temps dans le bonheur comme on ne vit pas tout le temps non plus dans le malheur. Et malgré cela, Allah dit dans le Coran, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Quiconque a accompli des actions vertueuses, qu'il soit un homme ou une femme, et qu'il est croyant. هذا ماشي كل شيء في القواعد واحد بارك الله فلنحيينه حياة طيبة. Nous lui ferons vivre une vie bonne, une vie agréable. Ça, est-ce que c'est في الآخرة seulement? Non, c'est في الدنيا aussi. Al-Hassan al-Basri رحمه الله تعالى il disait لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. Si les rois et les princes savaient dans quel bonheur nous vivons, ils nous combattraient avec leurs épées pour nous le prendre. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala il disait, il y a un paradis ici-bas, celui qui n'y pénètre pas ne rentrera pas dans celui de l'au-delà. C'est le paradis de la foi. Car celui qui a la foi parfaite et complète, wallah, il vit dans un bonheur que les autres ne peuvent même pas espérer connaître un jour dans leur vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans différents hadiths, il dit ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Il y a trois actions. Celui qui les a en lui, il trouvera à travers ces actions-là la saveur de la foi. Le halawa, c'est quand c'est sucré. Parce que la foi, elle a un goût sucré. Dans notre hadith, ta'am al-iman, la foi. Et dans le Coran, Allah Ta'ala, il dit qu'il nous fait aimer la foi. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ. Il te fait aimer la foi. Donc, est-ce que tu aimes ta foi? Est-ce que tu lui trouves un goût sucré et savoureux?
Ou bien est-ce que pour toi c'est un fardeau et un poids? Cette foi-là, quand tu l'aimes, eh bien, tu détestes son opposé. La mécréance, la perversion, la désobéissance. Cette foi-là, quand tu l'aimes, elle embellit ton cœur, elle embellit ta langue, elle embellit ton corps. Donc, celui qui a la foi qui peuple son cœur et qui embellit son cœur, eh bien lui, il vit dans un bonheur ici-bas avant de goûter au bonheur absolu dans l'au-delà. Donc, فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Il est dans une vie paisible, agréable, satisfaisante. Et dans les autres versets, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ce sont eux les gagnants, les victorieux, ceux dont les balances seront lourdes le jour de la résurrection. Puis il finit en disant subhanahu wa ta'ala وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. L'inverse. Il y a deux groupes, on a dit. Un groupe dont les balances seront lourdes de bonnes actions, et un autre dont les balances seront légères de bonnes actions. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Ça veut dire que le plateau dans lequel on met ces bonnes actions, il sera léger. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de bonnes actions dedans. Ou bien, wal'iyadu billah, pas du tout. Pas du tout. Ces gens-là qui nous disent, oh c'est bon plus tard, hein. أنا بركة عليا نصلي مرة في العام. الله يجعل البركة. Eh, moi je dis quoi, c'est bon, hein. Moi je fais la prière une fois de temps en temps, ça suffit. Pourquoi j'irais me fatiguer moi tous les jours comme vous faites vous là? On parle des fois de personnes qui font la prière que le jour. Hein. Ils ont cru que c'est à l'église. C'est à l'église, tu vas à la messe le dimanche. Ben eux, ils vont à la mosquée le vendredi, ça y est. Ils font pas la prière en dehors du vendredi. Ajib, wallah. Bref, leurs actions sont très peu, très légères. Mais là, allez, comme franchement mes frères, là je vise personne. Mais que chacun il se demande si ça le concerne ou pas. Comment on fait la prière, billah alaykum? Là on parle de ceux qui font la prière tous les jours, 5 fois, il faut même à la mosquée, il faut même des nawafil, des prières en plus. Mes frères, franchement, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qu'est-ce que c'est que cette prière-là? Toi là, tu pourrais la peser cette prière-là, tu pourrais la noter. Tu lui donnerais combien cette prière-là? Qu'est-ce que tu lui donnerais cette prière-là? Il suffit juste qu'il y ait un cafard qui passe devant toi pendant la prière, tu dis tchach. Pendant toute la prière, tu fais des du'a pour que le cafard il se barre. Allez, barre. Ou bien, quand quelqu'un est pris à côté de toi, tu dis oh, j'ai pas envie qu'il prie à côté de moi celui-là. Ou bien il va m'écraser le pied. Ou bien. Ou bien tu penses à tout et n'importe quoi. Tiens, je me demande si j'ai acheté des pommes de terre hier soir. Ouh là là, ça c'est nos prières, ça. Nos prières, elles sont comme ça. C'est-à-dire, on fait peu de prières, et en plus de ça, billah alaykum, qu'est-ce qu'elle valent cette prière-là? Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y en a parmi nous qui font leur prière, et ils n'en tirent que le 10e. D'autres ils disent, d'autres, le 20e. D'autres, le 30e, ila akhirihi. Illa ma aqila min hayy. Tu n'obtiendras de ta prière que ce que tu en as retenu. Vous connaissez l'histoire, il y a un homme, il a fait un sacrifice, et il envoie son fils à la mosquée, il lui dit, attends les gens après la prière, et demande-leur de venir à la maison pour partager le repas avec nous. Alors son fils, il va à la mosquée, et après la prière, il attend devant la porte de la mosquée, et puis, il invite les gens qui ont prié, son père lui dit, invite ceux qui ont prié à venir manger avec nous. Alors son fils il s'exécute, puis plus tard il rentre avec 2 personnes. Son père il le voit venir avec 2 personnes, il dit ils sont où les autres? Ils n'étaient pas que 3 à la mosquée quand même. Il a dit non, c'était plusieurs. Mais moi, comme tu m'as demandé d'inviter ceux qui ont prié, eh bien quand j'ai demandé aux gens après la prière, Bimadha salla al-imam, avec quelle sourate l'imam il a récité? Je ne sais pas moi. Ah, Allah innik. Allah c'est le haq. D'accord, ah bah vas-y, rentre chez toi. Et il n'y en a que 2 qui ont pu me répondre. L'imam et le muaddin.
إذن, ça c'est malheureusement, c'est comment on dit, al-waqi' al-alim. C'est la réalité douloureuse de notre pauvre communauté. On vient à la mosquée, que ce soit pour la prière, ou pour la khutbah du Jumu'ah, ou pour les doros. Notre seul souci qui occupe notre esprit, c'est quand est-ce qu'il va finir, qu'on puisse partir. Que ce soit pendant les jours où on fait des doros, parce que vous fixez tous avec vos yeux le tableau et vous vous demandez, ah c'est bientôt fini, je me demande s'il va finir avant ou après, parce que toujours il finit après, il est relou parce que vous rentrez à la maison, quand c'est le Jumu'ah, et quand c'est la prière. Il y en a tous qui trouvent à dire, ouais, il crie dans le micro quand il récite celui-là. Ou bien, pourquoi il récite mon passage? Ou bien, pourquoi ci, pourquoi ça? Tu dis pas, on est en train de faire la prière là. Quand tu regardes le match de foot de ton équipe préférée, et qu'à la 88e minute, ils mènent au score 1-0, tu dis, ya Rabbi, ils égalisent. Et quand ils égalisent à la dernière minute dans les arrêts de jeu, tu dis, ouais, super, il y a les prolongations. Ils vont rajouter 30 minutes. Ça? Pendant les prolongations, l'équipe adverse marque un autre but. Bon, il n'y a pas le but en or. Ça s'appelle comme ça, la mort subite, c'est ça? Alors, il faut des ya Rabbi, ils égalisent. Et ils égalisent avant la fin des 30 minutes des prolongations. Alors, ya Rabbi, les tirs au but. Alors, toi, plus tu avances et plus tu veux que ça dure longtemps. Parce que t'aimes ça. Ton qalb, il est connecté. Mais la prière, plus ça avance et plus tu souhaites que ça s'arrête. Alors que le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, ju'ilat qurratu ayni fi s-salah. Yani ma réjouissance ultime, elle est dans la prière. Il n'y a rien que j'aime plus que faire la prière. Rien. Rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de prières, et le peu de prières qu'on a, elles ne valent pas grand-chose. Et qu'Allah nous fasse miséricorde, Wallah. Wallah, ça fait peur, on se demande, on va arriver devant Allah, c'est tout ce que tu as, et ce que tu as, eh ben ça ne vaut pas grand-chose. Comment tu veux que tes balances elles soient lourdes alors? Et si tes balances elles sont légères, qu'est-ce qui va se passer? Allah il dit, fa ummuhu hawiyah. C'est trois choses. Ils ont dit c'est le ma'wa, ou c'est muqaddimatul ra's, ou il mustaqar. Pourquoi est-ce qu'on a appelé la destination finale al-um? Parce que quand tout le monde t'abandonne, la seule personne chez qui tu peux retourner, c'est ta mère. Et ce jour-là, tout le monde t'abandonnera. Et le seul qui te recueillera, ben c'est l'enfer. Alors on a mis l'enfer au même stade que la mer, c'est pour ça qu'on l'a appelé ainsi. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Ou bien c'est muqaddimatur ra's, c'est le toupet, c'est ce qu'il y a à l'avant de la tête, en haut du front. Wal hawiyah, ça vient de hawa yahwi, quand tu chutes. Parce que les gens, quand ils seront jetés en enfer, ils chuteront pendant 70 ans. 70 ans, ils tombent. Yahwi ala muqaddimati ra'sihi hatta yasila ila qa'ri jahannama wal iyadhu billah. Il chutera et tombera la tête en avant pendant 70 ans jusqu'à arriver au fond de l'enfer. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Et comment sauras-tu ce qu'est al-hawiyah? Narun hamiya. Un feu chaud. Là, badahiyan, c'est automatique, tu sais que le feu, il est chaud. En français, tu dis un feu chaud, c'est un pléonasme. Donc pourquoi est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a décrit le feu comme étant chaud? Parce qu'on sait tous que le feu, il est chaud. Là, c'est pour nous faire comprendre que la chaleur du feu en enfer, c'est pas une chaleur classique comme celle qu'on connaît sur terre. C'est une chaleur beaucoup plus intense, beaucoup plus importante. On a déjà vu ensemble le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le feu qu'on a ici-bas n'est qu'une partie de 70 des parties du feu de l'enfer. 70! Et chacune est supérieure à l'autre. Chacune. Et dans notre hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam que le feu de l'enfer a été attisé pendant 1000 ans, jusqu'à ce qu'il devienne rouge, puis pendant 1000 ans, jusqu'à ce qu'il devienne blanc, puis pendant 1000 ans, jusqu'à ce qu'il devienne noir. Et Allah dit dans le Coran, kullama khabat zidnahum sa'ira. Chaque fois que le feu de l'enfer diminue, on lui rajoute et on l'attise à nouveau. Ça s'arrête jamais. C'est toujours plus intense, toujours plus fort, toujours plus chaud, toujours plus grand. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adab. Chaque fois que leur peau sera carbonisée, nous leur remplacerons par une autre afin qu'ils goûtent au châtiment. Donc, est-ce que tu veux que tes actions, ta balance, elle soit lourde?
ou bien légère. C'est à toi de voir. Et tu connais la finalité de la légèreté ou de la lourdeur de tes actions. نسأل الله عز وجل أن يثقل موازيننا وأن يوفقنا للقيام بالأعمال التي هي ثقيلة في الميزان ونسأله عز وجل ألا يجعلنا من أصحاب الهاوية إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين.